مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، سر پہ رکھ دیجئے، ہاں سر پہ رکھ دیجئے ذرا دست تسلی آقا، غم کے مارے ہیں زمانے کے ستائے ہوئے ہیں، لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، شرم سیاہ سے شرم سیاہ سے، شرم سیاہ سے، شرم سیاہ سے نہیں سامنے آیا جاتا، یہ بھی کیا کم ہے تیرے شہر میں آئے ہوئے ہیں، لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں۔ بہت خوبصورت شعر کہ حاضر و ناظر و نور و بشر و غیب کو چھوڑ، شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں، شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں، ایک جھلک آج دکھا گنبد خضراء کے مکین، ایک جھلک آج دکھا گنبد خضراء کے مکین، کچھ بھی ہے دور سے دیدار کو آئے ہوئے ہیں، کیوں نہ پلڑا تیرے اعمال کا بھاری ہو نصیب، کیوں نہ پلڑا تیرے اعمال کا بھاری ہو نصیب، اب تو سرکار بھی میزان پہ آئے ہوئے ہیں، لو مدینے کی، ہاں لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں۔ جزاک اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تعارف ساتھ کروانے کی اجازت آپ حاصل کریں۔ جی بالکل ناظرین، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ ہماری ٹرانسمیشن کو دیکھ رہے ہیں، اور آپ نے آپ سے کہا بھی تھا کہ ہماری ٹرانسمیشن کو چھوڑ کے کہیں نہیں جائے گا، اور آپ کہیں نہیں گئے، اور اب آپ کے سامنے ہم تعارف کراتے ہیں، ہمارے علماء کرام موجود ہیں، مولانا سید محمد عون نقوی صاحب اور مفتی اقبال نقشبندی صاحب، اور میں ریما صاحبہ سے درخواست کروں گا کہ ذرا ناظرین کو بتائیے کہ آج کا ہمارا موضوع کیا ہے۔ جی آج کا ہمارا ٹاپک ہے زکوٰۃ، فطرہ اور فدیہ کے ٹاپک ہے ہمارا، اور اس کے مسائل کے حوالے سے علماء کرام سے گفتگو کریں گے۔ ایک اچھی سی بات ہے کہ کسی ایک انسان کی مدد کرنے سے آپ کی دنیا نہیں بدلتی، مگر آپ کی مدد سے اس کی دنیا بدل جاتی ہے۔ اسی کی روشنی میں میرا پہلا سوال مفتی صاحب میں آپ سے کر لوں، میں آپ سے بسم اللہ کرتی ہوں کہ جو شخص کسی وجہ سے رمضان کے روزے نہیں رکھ سکتا، کیا اس پر بھی صدقہ فطر جو ہے وہ واجب ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، صدق اللہ العظیم۔ ماشاءاللہ باران رحمت کو پوری دنیا میں دیکھا جا رہا ہے ماشاءاللہ، اور ہمارے فرحان علی وارث صاحب، ریما بی بھی بڑے اچھے پروگرام لے کے آ رہی ہیں، اور یہ جو خاص فقہی مسائل کے پروگرام ہیں یہ بڑے اہم ہوتے ہیں۔ اس پہ بس میں آپ سے کہوں گا کہ صرف ہم دو ہی نہیں،
हमारे पसे पर्दा भी बहुत सारी की टीम पूरी काम कर रही है, बिल्कुल तो आप बेशक उनको भी पूरी टीम, पूरी आज न्यूज़ की ये पूरी टीम जो है अल्हम्दुलिल्लाह काम करती है, सब ही इसमें हिस्सेदार हैं, इस नेकी में, इस बरान रहमत में। अल्लाह ताला सबको जज़ाए खैर अता फरमाए। इलाही आमीन। इलाही आमीन। सवाल जो था कि फिदिया, देखिए रमज़ान के जो रोज़े रखता है या नहीं रखता, फितरा उस पर भी वाजिब है, उसको भी देना है। मगर जो नहीं रखते रमज़ान के रोज़े वो गुनहगार हैं, किसी वो वजह से नहीं रखते, मसलन कोई बीमार है या कोई मुसाफिर है या कोई बाहर गया हुआ है या किसी कोई तिबी मजबूरी की वजह से रोज़े नहीं रख पाया, तो उसको भी सदका फितरा दिन वाजिब होगा। यानी ईद से कबल देना सुन्नत है। बाकी अगर ईद से कबल नहीं अदा कर सकता तो ज़िंदगी में किसी भी वक्त वो देगा तो अदा हो जाएगा, चाहे वो रोज़े रखे या नहीं रखे। जी, और कितना कितना देखिए, देना चाहिए? हमारे यहाँ अहनाफ में, क्योंकि अल्लामा नकवी साहब फ़िक़्ह जाफ़री के मुक़ल्लिद हैं, इमाम जाफ़र सादिक अलैहि रहमा की तक़लीद फरमाते हैं, हमारे यहाँ जो है 2 किलोग्राम आटा है तो उसकी कीमत यानी 125 रुपये बनते हैं, फ़ुक़हा किराम ने बताए हैं। अब अगर फ़िदिया देगा तो वो तकरीबन 7,000 ये 500 ये 50 रुपये है एक महीने के 30 रोज़ों के फ़िदिया। जो रोज़े नहीं रखते रोज़ों का अगर फ़िदिया देंगे तो जो सदका फ़ितर है वो 125 रुपये। अगर वो जौ खाते हैं तो जौ की कीमत या जौ जो है ना मिकदार उसकी 4 किलो है। इसी तरह किशमिश है, इसी तरह खजूरें हैं, इसी तरह पनीर हैं। वो जो जो जिन्स घर में इस्तेमाल करते हैं उसी की कीमत अदा की जाएगी। जो मुस्तहिक हैं यानी जिसको हम ज़कात दे सकते हैं उन्हीं को सदका फ़ितर भी दे सकते हैं। जी बिल्कुल ठीक है। अल्लामा साहब, मैं आप ही से पूछना चाहूँगी कि अब तो वो दौर नहीं है जिस दौर की मिसाल में बताया जाता था कि इतनी किशमिश दें या इतना आटा दें। अब वक्त बदल गया है, करेंसी भी चेंज हो गई है, तो इस हवाले से थोड़ी सी रोशनी डालिएगा और ये कि ज़कात किन लोगों पर देना जो है वो वाजिब है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बहुत अच्छा सवाल है और अभी कुल्लक़ाबा मुफ्ती इकबाल साहब नक्शबंदी ने फरमाया अहनाफ के फतावों की रोशनी में बहुत सलीस अंदाज से समझाते हैं मौलाना। मैं गुजारिश करूँगा कि हमारे यहाँ जो तकलीद का सिलसिला है वो है गैर मासूम की तकलीद, गैर मासूम की, यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्योंकि कायनात के रसूल हैं, आखिरी रसूल हैं, आपकी रिसालत पर ईमान रखना, ख़त्म नबूवत पर ईमान रखना ये दलील है मुसलमान होने की। उसके बाद मौला अली अलैहिस्सलाम की विलायत का इकरार, उसके बाद मौला हसन अलैहिस्सलाम से लेकर और इमाम महदी अलैहिस्सलाम तक इन 11 आइम्मा को मनसूस मिन अल्लाह यानी मासूम इमाम मानना हमारे यहाँ बुनियादी अकायद में ईमान की दलाइल में शामिल है। तकलीद इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम के पर्दा गैबत में जाने के बाद, गैबत कुबरा में जाने के बाद 4 उनके नायब थे जो नवाइब अरबा कहलाते हैं। उनकी जो है लोग उनसे मसला पूछते थे, वो इमाम से बराह रास्त पूछते थे। उनकी रहलत के बाद फिर नवाइब अरबा के बाद मुज्तहिदीन किराम जो मसाइल को कुरान और सुन्नत से अख़ज़ करके और तालीमात अहले बैत की रोशनी में बयान करते हैं, तो उनकी तकलीद की जाती है। यानी मैं सिर्फ बस बस्ता गुजारिश कर रहा हूँ, यानी वजाहत कर रहा हूँ ताकि सुनने वाले फ़िक़्ह जाफ़रिया के अफराद की जो है वो वजाहत हो जाए उनके लिए कि इताअत होती है मासूम की, यानी इमाम जाफ़र सादिक इस्लाम की या आखिरी इमाम की या 11 के 11 इमाम और 12वें इमाम मौला अली इस्लाम की जो पहले इमाम है। यानी अगर मैं यूँ जाएँ तो 12वें इमाम बनते हैं और इधर से आए तो पहले बनते हैं, तो उनकी इताअत वाजिब है। तकलीद फ़ुरुआत दीन में होती है और फ़ुरुआत दीन में नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, खुम्स, जिहाद, अम्र बिल मारूफ, नही अनिल मुनकर, तबर्रा, तवल्ला, ये 10 फ़ुरुआत दीन है। इसी तरह से जो उसूल दीन है उसमें तकलीद हराम है, उसूल दीन में तकलीद हराम है।
اس میں اطاعت واجب ہے۔ تو بس اتنی سی میں تھوڑی سی وضاحت کرنا چاہ رہا تھا، اور قبلہ کا شکریہ کہ آپ نے اس طرف ایک موضوع دے دیا تاکہ لوگوں کو پتہ چلے۔ تو جو تقلید کرتے ہیں مجتہدین کی، تو آج کل ہمارے 7 بڑے مجتہدین ہیں جو عراق، ایران، نجف، آپ کے شام، ان ممالک میں وہ ان کا قیام ہے، ان علمی مراکز میں۔ تو ان تمام مجتہدین کے فتووں کے مطابق 3.25 سیر اغلب غذا کا مطلب جو آپ سال میں زیادہ کھاتے ہیں، اگر آپ چاول زیادہ کھاتے ہیں، جو زیادہ کھاتے ہیں، آپ گندم زیادہ کھاتے ہیں، آپ جو بھی زیادہ غذا کھاتے ہیں، اغلب غذا کا 3.5 سیر یہ بنے گا فطرہ، اور وہ فطرہ دینا واجب ہو جاتا ہے چاند دیکھتے ہی، واجب ہو جاتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد ہاں اگر آپ اس کو پہلے دینا چاہیں، جیسے آج 24 رمضان ہے، رمضان المبارک ہے، تو آپ آج اگر دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں، اپنا حساب لگا کے اپنے آل و عیال کا، اور وہ دے سکتے ہیں، لیکن اس کو نیت کریں گے آپ قرضے کی، کہ ہم کسی غریب کو دے رہے ہیں، لیکن اندر سے نیت ہے قرضے کی۔ جب چاند ہو جائے گا تو وہ قرضہ آپ معاف کر دیں گے اور اس کو فطرے کی شکل میں تبدیل کر دیں گے نیتاً۔ اس طرح سے اس کی پہلے سے مدد ہو جائے گی، تو وہ اپنے کپڑا لتا بچوں کے لیے جو بھی ان کو کرنا ہے وہ کر لیں گے، لیکن اگر نہیں کوئی کرتا تو اس پہ واجب نہیں ہے، لیکن چاند دیکھنے کے بعد واجب ہو جائے گا۔ اور اس کا نکالنا اب مستحب ہے عید کی نماز سے پہلے، یعنی عید کی نماز جو ہے وہ ظہر سے پہلے ہو جانی ہے دن نکلنے کے بعد۔ اچھا، جیسے قبلہ نے فرمایا کہ یہ مسئلہ سیم ہے کہ اگر کوئی نہیں دے سکتا، مستحق اس وقت نہیں مل رہا، کسی ایسی جگہ ہے یا کوئی مسائل ہیں، تو وہ علیحدہ کر دے گا نیت کر کے نکال کے، اور بعد میں اس کو مستحق کو سال میں کسی وقت بھی پہنچا سکتا ہے۔ اچھا علامہ صاحب، تھوڑی سی رہنمائی فرمائیے گا کہ جو کمانے والا ہے وہ اپنے حساب سے یا گھر کے ہر فرد پر 3.5 جو آپ نے بتایا؟ ہاں اچھا، 3.5 سیر تو ہو گئے اغلب غذا۔ اب کراچی کے حساب سے یہ ہر ملک کا، ہر شہر کا اپنا اپنا مسئلہ ہے، جہاں بھی دنیا میں لوگ دیکھ رہے ہیں، لیکن مثال کے طور پہ کراچی کے لحاظ سے جو اغلب غذا ہمارے یہاں گندم بنتی ہے، اس کے 180 روپے، جیسے قبلہ نے فرمایا 125 روپے، ہمارے یہاں 180 روپے اس کو مختص کیا ہے۔ تو اب 180 روپے جو گھر کا سربراہ ہے، جو مسئول ہے، جس کی ریت میں وہ فیملی رہ رہی ہے، وہ نکالے گا اپنے سارے گھر والوں کا۔ اچھا، اگر 2-3 لوگ مل کر چلا رہے ہیں، وہی میں آ رہا تھا، اگر مثال کے طور پہ جوان بچے ہیں، ماشاءاللہ مولانا نے کل بتایا تھا کہ ان کے ڈاکٹر بچے ہیں، انجینئر بچے ہیں، بڑے اچھے، مثال کے طور پہ بیٹا چاہتا ہے میں بھی نکالوں، تو وہ اگر نکالنا چاہے نکال سکتا ہے، پھر اس پہ واجب نہیں ہے جو گھر کا سربراہ ہے، کیونکہ ایک بندے نے کسی نے بھی نکال دیا، وہ نکال سکتا ہے۔ ایک بندہ سب کا بھی نکال سکتا ہے، سب الگ الگ بھی نکال سکتے ہیں۔ اس میں ہمارے یہاں ایک مسئلہ اور بھی ہے کہ اگر کوئی بچہ چاند دیکھنے سے پہلے شب عید میں پیدا ہو گیا، اس کا فطرہ بھی واجب ہے۔ اگر کوئی آپ کے گھر مہمان آ گیا، اس کا فطرہ بھی واجب ہے، وہ بھی آپ کو دینا ہے۔ ہاں وہ ہے چاند دیکھنے سے پہلے آ جائے اور مغرب تک آپ کے پاس رہے مہمان، تو اس کا فطرہ واجب ہے، لیکن اگر مہمان رات 11 بجے آ رہا ہے، 10 بجے آ رہا ہے، اس کا واجب یعنی اگر حالات تنگ ہو تو پھر اس سے پہلے گھر میں تالا لگا دیں۔ اگر یہ ریما بھی اجازت دے تو میں بھی یہ مسئلہ بیان کر دوں۔ احناف کے ہاں بھی یہی ہے کہ جو گھر کا کفیل ہے وہ سب کا ہی صدقہ فطر وہ ادا کرے گا، بیوی کا، بچوں کا۔ اگر کوئی عاقل بالغ ہیں، الگ بچے رہتے ہیں، تو وہ خود اپنا ادا کریں گے۔ اور ہمارے ہاں بھی یہی ہے احناف کے ہاں کہ یہ چاند رات میں کوئی بچہ پیدا ہوا ہے صبح صادق سے پہلے، تو اس کا بھی صدقہ فطر واجب ہو جائے گا۔ اسی طرح کوئی وہ نان مسلم اس سے پہلے مسلمان ہوا چاند رات میں، تو وہ بھی صدقہ فطر ادا کرے گا، یعنی اس پر بھی یہ واجب ہے۔ تو ضرورت اس امر کی ہے کہ تقریباً جو وہ چند مسائل ہیں اس میں اختلاف ہے، باقی وہی باتیں ہیں، ملتے جلتے ہی ہیں مسائل۔ اچھا، وہ بھی فقہی اختلاف ہیں، اور کیونکہ دیکھیں فتویٰ اخذ کرنے کے اپنے اپنے ماخذ ہوتے ہیں، اپنے اپنے علمی قیاس ہوتی ہے، رائے ہوتی ہے، تو رائے اس پر علامہ صاحب تھوڑی دیر بعد تھوڑی سی روشنی ڈالیے گا کہ جائیداد پر جو جائیداد کا کرایہ نہ آ رہا ہو، کیا اس پر بھی آپ کو زکوٰۃ دینی ہے؟
اور جس سے آپ کو منافع نہ آ رہا ہو، جو زیور آپ نے استعمال نہیں کیا، کیا اس پر بھی زکوٰۃ دینی ہے یا ایک ہی دفعہ کی زکوٰۃ کافی ہوتی ہے یا ہر سال آپ کو ہر رمضان میں دینی ہے؟ اس حوالے سے بھی جی جی ہم پوچھیں گے. بریک کا ٹائم ہے یا میں پوچھوں؟ بریک جی جی شکریہ، بہت شکریہ. مفتی صاحب سے لے لیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو. نماز روزانہ دن میں 5 مرتبہ ہے، حج زندگی میں ایک بار فرض ہے، اور روزے رمضان کے 1 مہینے کے ہیں، اور زکوٰۃ ہر سال ادا کی جائے گی. تو اس میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی احادیث ہیں. زکوٰۃ کے معنی ہے طہارت یعنی پاکیزگی. تو اسی طرح زکوٰۃ کے ایک اور معنی ہے بڑھنے کے، یعنی اس سے مال بڑھتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یہ ہے کہ جو زکوٰۃ کا انکار کرے یعنی منکر زکوٰۃ ہو وہ کافر ہے. جو زکوٰۃ دینے میں تاخیر کرے یا وہ کہے کہ کچھ نہیں تو پھر وہ فاسق ہے. اگر بالکل تاخیر کر دے، نہ دے، واجب بھی ہے تو پھر بھی وہ نہیں دے سکتا تو وہ گنہگار ہے. تو اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو زکوٰۃ نہیں دیتے، اللہ نے ان کو مال سے نوازا ہوا ہے، زکوٰۃ ان پہ فرض ہوتی ہے، پھر بھی وہ نہیں دیتے تو قیامت کے دن ان پر عذاب ہوگا. یعنی ان کے اجزاء جو ہے وہ سونے چاندی سے، مال سے وہاں تاپے جائیں گے، یعنی انہیں سزا دی جائے گی، اور ان پر سانپ مسلط کر دیے جائیں گے. ان کو بتایا جائے گا یہ تمہارا وہ دنیا کا مال تھا جس پر تم اس مال کے اوپر سانپ بن کر بیٹھے رہے اور تم نے اس کی زکوٰۃ نہیں دی. تو یہ ہے کہ اس سے مال بڑھتا ہے کیونکہ اللہ کو سخاوت پسند ہے. اللہ فرماتے ہیں السخی حبیب اللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ سخی جو ہے وہ اللہ کا دوست ہے اور بخل اللہ کو پسند نہیں ہے. تو سخاوت انسان کو کمال کے درجے تک پہنچاتی ہے. تو اللہ فرماتا ہے کہ میرے یہ نبی کے امتی یہ بخیل نہ بنے بلکہ سخی بنے. اسی لیے اسلام نے اس کے اوپر زکوٰۃ فرض کر دی ہے اور زکوٰۃ سے مال بڑھتا ہے. دیکھیے کنویں کا پانی اگر ہم روک دیں تو وہ کنواں بند ہو جاتا ہے. تو روپیہ پیسہ ایسا ہے اگر یہ چلتا رہے تو مال بڑھتا ہے، اگر اس کو روک دو چلنے سے تو مال رک جاتا ہے. جہاں تک آپ کا سوال تھا جائیداد کے اوپر، جائیداد کے اوپر ہمارے ہاں احناف میں زکوٰۃ بنتی ہے سال میں ایک بار. یعنی سال گزر جائے اس کے اوپر زکوٰۃ، اگر سال گزرا نہیں پہلے بھی نیت کر لی جائے. نیت کرنا ہمارے ہاں ضروری ہوتا ہے زکوٰۃ کا کہ زکوٰۃ وہ دے تبھی اس کی وہ جو ہے نا وہ زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. مگر جو پراپرٹی رکھتا ہے اگر وہ کاروبار کے لیے ہے، مثلا سونا نہیں بھی استعمال کرتا، کوئی چاندی نہیں بھی استعمال کرتا، 7.5 تولے سونا ہے اس کے اوپر زکوٰۃ ہے، یعنی 2.25 ماشا اس پر زکوٰۃ فرض ہے. اسی طرح چاندی ہے 52.5 تولہ چاندی، اس کے اوپر 1 تولہ اور تقریباً 5 ماشا اور 5 رتی وہ واجب ہے زکوٰۃ اس کے اوپر. چاہے وہ سونے کے برتن ہوں، چاہے وہ سونے کے زیورات ہوں، چاہے وہ سونے کی سرمدانی ہو، کوئی بھی چیز سونے کی اگر گھر میں ہے اس پر زکوٰۃ واجب، چاہے وہ زیورات ہوں یا را مٹیریل بسکٹس وغیرہ کی جو کچھ بھی وہ سونے کے ہیں تو اس کے اوپر وہ زکوٰۃ جو ہے وہ فرض ہے. تو وہ زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہے. ٹھیک ہے ناظرین، ابھی سلسلہ گفتگو جاری ہے، مختصر وقفہ ہے، فوراً آتے ہیں اور اس موضوع پر بات کرتے ہیں کیونکہ یہ اب عید قریب ہے اور یہ چیزیں جاننا ہمارے لیے بہت ضروری ہے. دیکھتے رہیے برہنہ. ہے قریب
आता नहीं ज़वाल कभी किस्मतें जिनकी वो बदलते हैं और अपनी औकात सिर्फ इतनी है, कुछ नहीं बात सिर्फ इतनी है कि कल भी टुकड़ों पे उनके पलते थे, अब भी टुकड़ों पे उनके पलते हैं। ये करम है हुजूर का हम पर, आने वाले अज़ाब टलते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत माशाल्लाह। खूबसूरत अंदाज से आपने पढ़ा और अल्लाह आपकी तौफीकात खैर में मज़ीद इजाफ़ा फरमाए और आपकी इस इबादत को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आमीन। और हमारी इस प्यारी सी बहन का नाम? इनका नाम है ज़ैनब लाखानी। तो माशाल्लाह ज़ैनब, बहुत खूबसूरत का नाम आपने पढ़ा है। बहुत खूबसूरत। जी, उलमा कराम की तरफ जाने से पहले हमारा काम यही है कि हम आसानियाँ आप तक पहुँचाएँ और आसानियाँ बांटें। सवाल से पहले मैं आपको बताती चलूँ कि अब आप घर बैठे आप अपनी रोज़मर्रा के इस्तेमाल की चीज़ों की ख़रीदारी कर सकते हैं मेगा मार्ट के ज़रिए। आपको लाइंस में लगने की ज़रूरत नहीं और 100% सफाई के साथ तमाम चीज़ें जिनको आप ऑर्डर करेंगे आपके घर पर डिलीवर हो जाएंगी। आप मेगा मार्ट की वेबसाइट पर भी विज़िट कर सकते हैं www.megamart.pk। जी जी, सवाल आप करेंगे? पहले आप करें। अच्छा किबला, ये बताइए कि मौलाना और नकवी साहब कि आप के ही जवाब के साथ एक सवाल ये, जैसे आपने कहा कि अगलब ग़िज़ा फ़िक़्ह जाफ़री के मुताबिक जो अगलब ग़िज़ा जो उस वक्त ज़्यादा खाई जा रही, इस वक्त कंडीशन ऐसी है कि बहुत सारे, जिस तरह माशी बहरान भी चल रहा है, तो जो अगलब ग़िज़ा ज़्यादा खाई जाती है, अब तो बहुत सारे लोग हैं तो खाने के लिए भी वो चीज़ नहीं है जो है, तो इस सूरत में वो किस तरह से फ़ितरा दें कि यानी फ़ितरा अदा करें? क्या वो पैसे की सूरत में कर सकते हैं? नहीं होगा तो पैसे की सूरत में। ये जो फ़ितरा है ये वो फ़िदिया नहीं है जो रोज़े के बदला है। सही। जो फ़िदिया रोज़े का बदला दिया जाता है, मसलन कोई रोज़ा नहीं रख पा रहा तो उसको जो फ़िदिया देना है वो कहलाता है एक मुत्ताम, सही, यानी एक वक्त का खाना समझ लें। सही। वो होता है उसका फ़िदिया जो बुखार, तबीयत ख़राबी की वजह से, शुगर की वजह से डॉक्टर ने मना किया है, ज़ईफ़ है, उसकी वजह से उनके तकलीफ़ में इजाफ़ा हो सकता है, उसका कुल्लिया यह है कि उसको डॉक्टर ने मना किया हो, तबीब ने मना किया हो, तो खुद से नहीं। तो बाज़ लोग जो हैं वो सारा साल शुगर से रहते हैं और सारी चीज़ें खा रहे होते हैं, जब माह मुबारक आता है तो कहते हैं हमें तो शुगर है, हम रोज़ा नहीं रखते। अच्छा, लेकिन वो लोग जो बनवा लेते हैं, रिपोर्ट ही वो बनवा बहुत बड़ा तबका इस वक्त कोरोना की वजह से जो लोग मुतासिर हुए, तो बहुत सारे लोगों के पास तो अब वैसे ही अपने लिए कुछ नहीं है, जी। तो उनके लिए क्या हुक्म है? हाँ, ये बहुत अहम मसला है इस वक्त कोरोना की वजह से, बहुत अहम मसला है उसका। हाँ, फ़िक़्ह जाफ़रिया में ये मसला है कि एक बंदा खुद मुस्तहक है। मुस्तहक की डेफिनेशन ये है कि जो एक वक्त का खा ले फिर उसे पता ना हो कि मैं खा पाऊंगा या नहीं, उसे आसान अल्फाज में मुस्तहक कहते हैं। तो कोरोना की वजह से जो लोग बेरोज़गार हैं, नहीं खा सकते हैं, उनके पास खुद राशन नहीं है, लोग उनको राशन पहुंचा रहे हैं और उसकी वजह से वो खा रहे हैं, उसका मसला ये है कि वो घर के 6 अफराद हैं। सबसे बड़ा फ़र्द वो खुद है जो मसूल है। वो मसलन 180 रुपये निकालेगा, उसके बाद वो अपने फ़ितरे के तौर पर निकाल कर अपनी ज़ौजा को दे देगा, उसकी ज़ौजा अपने बेटे को दे देगी, वही फ़ितरा वो अपने बहन को दे देगा, वही उसको छठे फ़र्द को दे देगा जो आखिरी है घर का फ़र्द, फिर वो वापस अपने बाप को दे देगा। यानी सिर्फ घर में, यानी हाँ, उसने अपना निकाला, अब वो बरी ज़िम्मा हो गया, उसने अपना निकाला, उसको दे दिया, वो बरी ज़िम्मा हो गया, और घूम के फिर उसी के बाप के पास आ गया। लेकिन लिए हुए फितरे की रकम को हम अपने लिए फितरे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। अच्छा, आप सवाल वो तो मसूल उसके इनसे भी आप मसले को मुझे आप इजाज़त दें, थोड़ा मैं अर्ज़ करूँ। हमारे यहाँ इसको हीला कहा जाता है।
जैसे अल्लामा साहब ने कहा ना कि वो बेटे को देगा, उसको देगा, हमारे यहाँ यही होता है। हम अगर वो निसाब तक पहुँचाना है तो वो चीज़ निकाल के मिस्कीन को, मिस्कीन की तारीफ़ ये है जिसके पास खाने के लिए कुछ ना हो, पहनने के लिए कपड़े, वो मिस्कीन है, चाहे बेटा ही क्यों ना हो। वो बेटा ही क्यों ना हो, मिस्कीन को दिया जाता है। उसको हम मालिक बनाएंगे, हीला करेंगे, वो उसको देगा। तो इस तरीके से फिर वो फितरा भी अदा हो जाता है, ज़कात भी अदा हो जाती है। जज़ाकल्लाह। मजीद साहब, मैं आप ही से पूछूंगी कि ज़कात बराह रास्त किसी को देना या किसी ज़रिए को इस्तेमाल करके देना, दोनों में से ज़्यादा कौन सा मुनासिब है? दोनों ये तरीके जो हैं वो जायज़ हैं। ज़कात जब भी देंगे तो उसको मालिक बनाएंगे ज़कात का। मिसाल के तौर पे मैं ज़कात का खाना किसी को नहीं खिला सकता कि ये खाना खा लो, ये ज़कात है, उससे ये मालिक नहीं बनता। अगर मैं खाना ख़रीद करके ज़कात में से उसको देता हूँ, वो घर ले जाता है, मालिक बन जाता है इसका, तो ये मेरी ज़कात अदा हो जाएगी। किसी ज़राए से तो वो सही है, वो तो दीन के अंदर भी है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी लोगों को भेजा जाता था जो जाके ज़कात जमा करते, माल जमा करते, फिर आके वो बैतुल माल में जमा होता, तो इसीलिए उनको भी कुछ ना कुछ वो दे दिया जाता। तो ये सूरत भी जायज़ है। यानी दोनों सूरतों में ज़कात देंगे तो ज़कात अदा हो जाएगी। अगर ज़राए से भेजेंगे, मसलन डाक के ज़रिए से, किसी तरीके से भी हम भेजते हैं, तो हमारी ज़कात अदा हो जाएगी। इसमें नीयत शर्त है, नीयत हमें करनी होगी कि मैं ये ज़कात दे रहा हूँ, ये ज़कात का ही पैसा है। जी, अल्लामा साहब, आप थोड़ी रोशनी डालिएगा। अमूमन किसी को ज़कात दी जाए तो वो ये समझते हैं, कुछ ऐसे रिश्तेदार, कि ये हम अपने घर की तमाम बलाएं, सदका, ये वो चीज़ हमें दे रहे हैं और ये ज़कात की सूरत में हमारे घर में वो बलाएं और मुसीबतें आ रही हैं। तो ये लोगों की सोच एक बड़ी आम है। जैसे कोई रिश्तेदार मुस्तहिक है, उसको ज़रूरत है, अगर आप उसको ओपनली कह दें कि ये ज़कात मैं आपको दे रही हूँ, तो ज़रूरत के बावजूद वो नहीं लेते, वो कहते हैं कि ये अपने घर की तकलीफ़ें हमें दे रहा है। इस हवाले से रहनुमाई फरमाइएगा। बिल्कुल गलत सोच है, क्योंकि हमारा माशरा ऐसे कल्चर से मुलव्विस रहा है पाकिस्तान बनने से पहले, कि जहाँ इस किस्म के मामलात बहुत ज़्यादा उन कल्चर्स में मौजूद हैं। हालांकि सदका आप अपने माँ बाप को भी दे सकते हैं, सदका आप अपने बहन भाई को भी दे सकते हैं। आप फितरा, जैसे कि पहले मिसाल दी कि अगर मुस्तहक है तो उनको भी दे सकते हैं, माँ बाप अपनी औलाद को भी दे सकते हैं। सदक़े का मसला सिर्फ क्योंकि हमारे यहाँ बकौल आपके कि ये एक आम हो गया है कि भाई ये सदका दे रहा है तो इसकी सारी मुसीबतें जो है वो हमारी तरफ आ जाएंगी जी, और इसकी बलाएं और इसके ऊपर नजर बद है जो भी है वो सब इधर आ जाएगा। ये बिल्कुल गलतुल आम है। इसका हल सिर्फ ये है कि उनको बताया ना जाए। आपने नियत कर ली कि मैं ये ज़कात दे रही हूँ, ये मसलन खुम्स दे रही हूँ, ये मसलन मैं जो हूँ वो खुम्स भी एक चीज़ है शरीयत में, वो मैं अर्ज़ करूँगा बाद में, लेकिन अभी अल्लाह साहब ने तवज्जो दिलाई तो उसमें क्या है कि आप बताएं नहीं, आप उसको कहते हैं भाई ये हम आपकी इमदाद कर रहे हैं। अल्लाह तो देख रहा है ना, आपने नियत उस ज़कात की हुई है, फितरे की हुई है, आपने कोई सदक़े की नियत की हुई है, बताना ज़रूरी नहीं है। बताना ज़रूरी अगर है। उसकी इज्जत नफ्स मजरूह होती है या वो ये समझता है तो सूरत में नहीं बताएंगे, हम देंगे तो अदा हो जाएगी। बिल्कुल, अच्छा, बिल्कुल ठीक, क्योंकि लोगों के दिमागों में ये बड़े सवाल ये रस्में हैं जो हमारी सोसाइटी मुआशरा है, ये रस्मों से घिरा हुआ है, तो ये रस्में समझते शायद बलाएं आ रही हैं, ऐसा लगे बलाएं जाती हैं, वो जाती हैं, आती नहीं है। अच्छा, अलामा से एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, हमारे बहुत सारी पूरी दुनिया में चैरिटी का काम हो रहा है और बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, तो कुछ लोग कहते हैं कि हमने अपने हिस्से की ज़कात उस इदारे को दे दी, अब उस इदारे ने मुस्तहिकीन तक पहुंचाया या नहीं पहुंचाया, ये उनकी जिम्मेदारी, मगर जिसने ज़कात दे दी या सदका दे दिया, क्या उसका कबूल हो गया? देखिए, कबूल होने वाली तो बिल्कुल बात अलहदा है, वो तो अल्लाह का और उस बंदे का ताल्लुक है। हमें तो अदा करना है, अदायगी है। अदा सही हो गया या नहीं जी, अगर अदा सही हो गया तो अल्लाह कबूल भी कर लेगा, लेकिन अगर अदा ही सही नहीं हुआ तो कबूलियत का मामला तो फिर अलहदा है। तो इसमें फ़िक़्ह जाफ़रिया में यह है कि आपको पता होना चाहिए कि आप जिसको दे रहे हैं वो सादिक और अमीन है, जिसको ज़रिया बना रहे हैं। अगर आप नहीं देखें, शरीयत तो है, अगर आप सब यही तो आजकल सबसे मुश्किल है, कैसे पता चले कि जिससे बात कर रहे हैं वो सादिक और अमीन है? देखिए, इसके लिए कराइन मिलाने पड़ते हैं, इसके लिए उसका किरदार देखना पड़ता है।
اس کے لیے آپ کو کچھ نہ کچھ معلومات ضروری حاصل کرنی ہے. ہمارے ہاں جیسے مجتہدین کے وکیل ہوتے ہیں, میں بھی وکیل ہوں مجتہدین کا, تو اب اگر کوئی دے رہا ہے, زکوٰۃ دے رہا ہے, خمس دے رہا ہے, تو کم از کم اس کو یہ پتہ ہونا چاہیے دینے والے کو کہ یہ مولانا صاحب یا یہ ادارہ یا یہ جو چیریٹی کا کام کر رہے ہیں, یہ لوگ واقعی جو ہے وہ حقدار تک پہنچائیں گے. اگر ان کو ذرا سا بھی شبہ ہے, ہم تو دے دیتے ہیں پھر اللہ جانے, تو وہ ادا ہی نہیں ہوگا. تحقیق کرنا ضروری ہے. تحقیق کرنا ضروری ہے, یعنی آپ کا دینے والے کا مطمئن ہونا مطمئن ہونا. ایک منٹ مجھے بھی آپ دیں. جی میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. جہاں قبول کی بات ہے وہ تو اللہ تعالیٰ نے قبول کرنی ہے زکوٰۃ, مگر دیکھنا جانچنا یہ ضروری ہے. فقیر ہے, مسکین ہے, کوئی ادارہ ہے, ادارے کے اندر کیونکہ میجورٹی کے ساتھ سب لوگ آ جاتے ہیں, سارے وہ کام ہوتے ہیں, اسی لیے ہم ان کو دیتے ہیں کہ یہ کام کر دیں گے. جب ہم نے ان کو مالک بنا دیا زکوٰۃ کا تو ہماری طرف سے زکوٰۃ ادا ہو گئی. اب ان کو کلی اختیارات ہیں, جو جائز کام ہے اس میں وہ خرچ کریں گے. مثلا وہ سڑک بنوائیں, ویسے میں اپنی زکوٰۃ سے سڑک نہیں بنوا سکتا, میں اپنی زکوٰۃ سے کنواں نہیں کھدوا سکتا. میں اگر کسی کو مالک بنا دیتا ہوں تو وہ یہ سارے کام زکوٰۃ سے کر سکتا ہے. مثلا دینی اداروں کو, مدارس کو زکوٰۃ دیتے ہیں, وہ طلباء کے اوپر خرچ کرتے ہیں, تو یہ زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. اگر میں کسی کو زکوٰۃ دیتا ہوں اس کی سیلری میں, وظیفے میں, تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. میں نے اگر کسی کو مالک بنا دیا ہے, یعنی مدرسے کا محتمم ہے, ناظم ہے, اس کے پاس اختیارات ہیں, وہ جہاں وہ چاہے گا جائز کاموں میں خرچ کرے گا تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. جزاک اللہ. بس صرف اعتماد ضروری ہے, وہ یہ ہے کہ بھئی یہ جو ہے واقعی ایسا مستحق ہے اور یہ مطلب امین ہے کہ یہ اس کو پہنچائیں گے. اب دیکھیں نا ضیاء-ال-حق کے دور میں کیا ہوا تھا مسئلہ زکوٰۃ کے حوالے سے, کہ جب بینکوں سے زکوٰۃ کٹ رہی تھی تو نہیں پتا تھا کہ یہ زکوٰۃ جو ہے وہ مستحقین تک جائے گی یا نہیں جائے گی. تو بعد میں اس کا حل نکالا گیا کہ بھئی آپ ایک ڈکلیریشن جاری کر دیں اور وہ اس طرح سے زکوٰۃ. اب تو زکوٰۃ کا جو بنیادی مسئلہ ہے وہ یہی, اسی طرح سے خمس جو ہے وہ نکلتا ہے. اگر اجازت دیں تو ایک جملہ عرض کر دوں کہ خمس جو ہے وہ ہر اس مال پر جو سال میں آپ کا بچ جاتا ہے پیسہ. مثلا آپ نے کاروبار کیا, کچھ کیا, آپ نے کو 1 لاکھ روپے بچے, تو 1 لاکھ میں سے 20,000 روپے جو ہے وہ خمس نکلتا ہے ہر سال. جو بینک سے زکوٰۃ کٹتی ہے وہ ادا نہیں ہوتی ہے, وہ ادا نہیں ہوتا. ہمارے ہاں بھی وہ ادا نہیں. جی ہاں, خمس الگ نکالنا پڑتا ہاں وہ الگ. اس لیے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ بینک میں پہلے سے لیٹر دے دیتے ہیں کہ جہاں ہاں وہ ہمارے ڈکلیریشن فارم دے دیتے ہیں. لیکن اس پہ اب تفصیل سے بات کرتے ہیں, اگر آپ اجازت دیں تو مختصر سے وقفہ لیں تاکہ آپ کی بات نہ کٹے. ناظرین آتے ہیں مختصر سے وقفے کے بعد. بہت اہم موضوع ہے, اس کو سننا اور سیکھنا اور رہنمائی حاصل کرنا بہت ضروری ہے. آتے ہیں مختصر سے وقفے کے بعد. کھانا کیسا ہے, اور وہ کھانا خمس و زکوٰۃ نکلا ہوا نہیں تھا یا حرام کے پیسے کا تھا, ہمیں نہیں پتا تھا, ہم نے وہ کھا لیا, ہمارے جسم کا حصہ بن گیا, تو یہ روزہ اس کھائے ہوئے گوشت غذا سے بنا ہوا جسم گلا دے گا. جزاک اللہ. اچھا یہ حدیث ہے. اور اسی طرح سے جو ہم اپنے مال کی زکوٰۃ نکال رہے ہیں تو وہ زکوٰۃ جو کسی کو فائدہ پہنچا رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ہمارے باقی مال کو پاک کر دے گی. جو باقی مال ہے وہ ہمارا پاک ہو جائے گا. اسی طرح سے خیرات جو ہے وہ کی جاتی ہے قربتاً اللہ, کہ ہم فلاں کی مدد کر رہے ہیں بطور خیرات, یعنی خیر کام کر رہے ہیں, اچھا کام کر رہے ہیں. صدقہ جو ہے وہ آپ اپنی جان و مال کا صدقہ دیتے ہیں کہ مثال کے طور پہ فلاں بیمار ہے یا فلاں مسئلہ ہے یا نظر لگ گئی تو ہم اس کا صدقہ دے رہے ہیں. تو زکوٰۃ نصاب ہے, صاحب نصاب پر 9 چیزوں پہ زکوٰۃ واجب ہے. اسی طرح سے خمس واجب ہے, بچت پہ بھی 5واں حصہ. اسی طرح سے باقی جو چیزیں وہ واجب نہیں ہیں, مثلا خیرات کرنا واجب نہیں ہے لیکن مستحب ہے, صدقہ دینا واجب نہیں ہے لیکن مستحب ہے, ہماری جان مال کا گویا وہ محافظ بن جاتا ہے. تو یہ ایک نصاب ہے صرف زکوٰۃ اور خمس, باقی معاملات ہیں آپ قربتاً اللہ. جزاک اللہ. ماشاء اللہ. علامہ صاحب میں بہت شکریہ. مفتی صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ ایک آدمی کا صدقہ فطر جو ہے وہ کئی فقیروں کو دیا جا سکتا ہے اور کئی آدمیوں کا کسی ایک کو بھی دیا جا سکتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے زکوٰۃ جو ہے وہ فرض ہے. زکوٰۃ
यानी रुपए की है, ये सोने की है, चांदी की है, फलों की ज़कात है, गाय भैंस बकरी की ज़कात है, ये चीज़ें तो फ़र्ज़ हो गई, इस पे तो हम इनकार कर नहीं सकते। जो इनकार करता है वो कुफ्र करता है। बाकी जो खैरात, आपका जो अहम सवाल है कि एक ही जगह वो जमा करके किसी एक को दिया जाए तो ये ज़्यादा बेहतर है। वो अपने बीवी बच्चों के वो कपड़े भी बना लेगा, हमारे साथ वो खुशी में भी शामिल हो जाएगा, वो तमाम मुआमलात कर लेगा। जैसे आपने शुरू में बड़ा खूबसूरत सवाल किया था कि हम किसी को ज़कात देते हैं, हमें पता नहीं होता वो अमीन है, वो सादिक है, वो क्या है, बड़ा अहम मसला होता है। लेकिन हम जिस मुआशरे के अंदर रहते हैं, रीमा बीबी, अल्लाह गवाह है कि ऐसे नेक साले लोग मिल जाते हैं। हमारे कराची के अंदर अल्लामा साहब बैठे तौसी करेंगे, बशीर फारूकी साहब है, सैलानी इदारा चल रहा है, बहुत बड़ी ईमानदारी के साथ काम हो रहा है, दुनिया उसमें देखते हैं, खासकर हमारे शहर कराची को फ़ायदा हुआ है। इसी तरह एक अल मुस्तफ़ा सेंटर है, ये हमारे अपना हज यानी तैयब साहब हैं, यानी ऐसे दीगर बहुत लोग हैं जो अमीन हैं। जी बिल्कुल, ये लोग हैं, जफर अब्बास साहब हैं, दीगर जितने ये इदारे चलते हैं, हम उनको ज़ाती तौर पे जानते होते हैं, उनका किरदार, उनका करैक्टर हमारे सामने होता है। तो जब हम उनको ज़कात का पैसा देते हैं, खैरात सदकात देते हैं, खैरात सदका तो फ़र्ज़ नहीं है, ज़कात फ़र्ज़ है, ज़कात देने में एहतियात की जाए, उनको बताया जाए कि ये पैसा ज़कात का है, ताकि वो उसी मद में खर्च करें। तो बाकी सदकात खैरात का बताना ज़रूरी नहीं है, वो जिसको चाहें जैसे दे दें वो अदा हो जाएगा। इसमें फ़कीर मिस्कीन ये चीज़ें ज़रूरी है, इनको बताया जाए और दी जाए। एक सेकंड की एक बात है मादरत के साथ कि बहुत सारे लोगों का फितरा एक बंदे को तो दिया जा सकता है, लेकिन फ़िक़्ह जाफ़रिया में एक फितरा मसलन 180 रुपये एक फितरा है, उसको आप 80-80 रुपये करके दो जगह नहीं दे सकते। बहुत अहम बात है, यानी एक फितरा एक बंदे को कामिल दिया जाएगा, लेकिन उसको ज़्यादा फितरे भी दिए जा सकते हैं, मगर तोड़ के नहीं दिया जा सकता। इसी तरह यहाँ भी यही है, हमारे यहाँ भी बहुत सारे एक ही को दिया इदारे हैं। अब मौलाना शहनशाह का इदारा अल कायम ट्रस्ट माशाल्लाह वो बड़ी खिदमत सर अंजाम दे रहा है, तो एक फितरा एक बंदे को कामिल दिया जाएगा। माशाअल्लाह जी, किसी एक इंसान की मदद करने से आपकी दुनिया नहीं बदल जाती, मगर आपकी मदद से उसकी दुनिया बदल जाती है। इसलिए ये मदद करने का सिलसिला जारी और सारी रहना चाहिए। उलमाए कराम का बहुत शुक्रिया कि उन्होंने हमारी रहनुमाई फरमाई सदक़े के हवाले से, फिदिये के हवाले से और ज़कात के हवाले से। और बहुत अहम मौजू था, ईद करीब है, हमारी रहनुमाई भी यकीनन आपकी भी रहनुमाई हुई होगी इंशाअल्लाह। अभी इस ट्रांसमिशन से हमें इजाज़त दीजिए, मुझे भी और रीमा खान साहिबा को भी। इंशाअल्लाह सहरी ट्रांसमिशन में 3 बजे सुबह इंशाअल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी इसी ट्रांसमिशन में, और कल दोपहर को 3 बजे हम दोबारा से आपके दरमियान हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।